I'm not sure. Enable मैले. All right. तास्मेनियामा 9 बज्यो, क्विन्सल्यान्डतिर 8 बज्यो. समय जहाँ पनि जति बजे पनि वेलकम टु द अफबिट जोन. वेलकम टु द अफबिट जोन. अनि yes, second time COVID in same year 2022. COVID. So अविश्वसनीय तरिकाले कोभिड लाग्यो मलाई चाहिँ योपालि आवाजले पनि थाहा होला. सो लास्ट विक को रेकर्डिङ गरिरहँदाखेरि म अलिकति बिसन्चो थिएँ के. सो शुक्रबार जुन हामीले रेकर्ड गरेको थियौँ राति, त्यतिखेर मलाई अलिकति सन्चो थिएन. अनि तर रुगा प्रष्ट सुनिने थिएन. अनि त्यसपछि रेकर्ड गरेपछि चाहिँ त्यो घाँटी कस्तो दुखेको जस्तो भयो क्या. अनि भोलिपल्ट त काममा गएँ. अनि काममा गएर फर्किँदाखेरि त सुरु नै गलेको जस्तै भयो क्या. अनि त्यसपछि चाहिँ अब पिसिआर के अरे ऱ्याट गर्दाखेरि त कङ्ग्रेचुलेसन्स, यु हेभ बिन पोजिटिभ भनेर भन्यो. सो गुड एक्सपिरियन्स. मजाले यो हप्ता घर बसियो. ठिकै छ. मच निडेड ब्रेक कहिले काहीँ ठिक हुन्छ. त्यही सोचेर everything is not bad. अनि so yeah, this past few days विकी र मैले भन्नाले विकी पनि आफ्नो ठाउँमा म पनि आफ्नो ठाउँमा बसेर चाहिँ we were watching cricket. अनि the finals of T20. अनि miraculously both the matches were fantastic match. Fantastic in a sense. It was not good as cricket competitions, but एउटा one-sided game भयो पनि the side which was heavy, they performed absolutely well. A good cricket भन्छु म चाहिँ. Exactly. And common thing was they both were batting as second, and this better than this. Oh, but I think the bowling, especially by Pakistan, I don't think that England were that good, in like death overs, but the bowling by Pakistan was superb, and their fielding was so good. They expected fielding Pakistan, but they were so good. फिल्डिङ चाहिँ त्यो गेममा चाहिँ जताबाट हाने नि स्टम्पमा लगाइदिन्छ जस्तो भएको थियो क्या मलाई चाहिँ. द वे दे वर लाइक हुन्छ नि एमिङ टुवर्ड्स द विकेट, एन्ड दे वर नट मिसिङ सिंगल बल क्या. अनि द्याट मेड मी थिङ्क कि ओ यस दिस इज लाइक टप नच फिल्डिङ. एक्ज्याक्टली. अनि दुइटै गेममा एउटा कुरा चाहिँ के भयो भने you know the team chosen by the captains were like the winning teams. They chose the perfect team. अब पाकिस्तान न्युजिल्यान्डको गेममा चाहिँ they had like medium pacers and जो चाहिँ के भन्छ भेरिएसन धेरै गरेर आएको थियो. And if you see New Zealand, they had only fast pacers. That was like why के भइरहेछ भनेर हैन. And second game, England used wrist spinners. Yes. And the only wrist spinner India had, Yuzvendra Chahal, they didn't use him at all. And so yeah, the decisions. I think so. Cricket is not only about hard hitting or bowling straight, fast bowling these days. Especially hizoको गेममा when Adelaide को pitch is like used pitch भन्छ. So the pitch was like double header खपेको pitch हो क्या त्यो. So त्यस्तो pitchमा especially it's a basic, Test cricket को basic हो. As the day go by, you have to use wrist spinner because the pitch gets old. And hizoको गेममा I don't know why, but the defeat, especially 10 wickets को defeat is all because of the रोहित शर्माको डिसिजन. अहिले चाहिँ आएर चाहिँ रोहित शर्माको वाइज डिसिजन लिन नसकेर भन्ने चाहिँ क्रिटिसाइज भइरहेको छ. त्यो केसमा पनि रिस्ट स्पिनर हुन त भुवनेश कुमार एन्ड this was I guess this was the same pitch where they defeated कुन चाहिँ टिम हो. But they had played in this pitch and it was not a wise decision to use their bowlers. Or I told you, right? 169 was a good target for England. See, this was an interesting thing. I had a huge issue with commentaries. That was like a huge issue for me. That's where I India त्यति रिस उठेको थियो क्या हिजो.
because 169 हैन जब इन्डिया ब्याट गरिरहेको थियो they said that 169 was above par right? Par मतलब bare minimum Average, break even point one. They said that it was above par you know? But when India was bowling they keep on saying that 169 is not above par, it's just par, and they were like you keep on you like innings सकिदासम्म it was above par हैन जब उनीहरु नराम्रो खेला चाहिँ त्यो बिलो पार त जाने कुरा त्यसमा पारै छैन नि भन्ने the issue with the commentary thing is like I don't know अब यो कस्तो भयो नि आईसीसी को इच टुर्नामेन्ट हुन्छ नि मा चाहिँ इन्डियन एडभर्टाइजर्सहरुको धेरै शेयर्सहरु भएर हुन थालिसक्यो अहिले जस्तो बाइजुस यही इभेन्टमा नि बाइजुस अस्ट्रेलियामा भइराछ अनि दे हेभ लाइक टाइटल स्पोन्सर टाइटल पार्टनर एज बाइजुसहरु टाइटल पार्टनर छ हैन अनि द मोस्ट हुन्छ नि द मोस्ट त्यो एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ यताबाट गइराको छ इन्डियाबाट गइराको छ अनि त्यसपछि द कमेन्टेटर्स आर अल्सो फ्रम लाइक यो इन्डिया र इंग्ल्यान्डको गेममा आई एक्सपेक्ट अ न्यूट्रल कमेन्ट्री आई एक्सपेक्ट अनि इट्स नट लाइक हुन्छ नि सो कमेन्ट्रीले चाहिँ माइन्डसेटमा कस्तो प्ले गरिदिन्छ भने यु क्यान अलवेज ह्याभ योर ओन भाषाको कमेन्ट्री इन योर ओन कन्ट्री बट इन ग्लोबल ब्रोडकास्टिङ सिनेरियो आई कान्ट अफोर्ड टु I can't afford commentators being biased जस्तो लाग्छ नि which was pretty clear yesterday को गेममा but that the commentary were biased towards India. It was so clear किनकि आफ्नै पोइन्टहरुलाई उनीहरुले कन्ट्राडिक्ट गरिरहेको थियो के जस्तै अब हार्दिक पाण्ड्या played a brilliant knock like, when he was batting they were saying like it's a brilliant knock and they played, and when England were batting they said that Hardik Pandya should have batted like that little bit before. I was like, why? जब सिनारियो नै त्यही बनेको छैन भने हैन how can he bat it? Like Virat Kohli made 50 out of 40 something balls. But if you look at the other end, like 3 batsmen were out when he was playing, you know, he had to stay there. Condition अनुसारले पो bat हुन्छ त. But the problem is not only with the Indian commentary, but the problem is with the whole Indian fan भन्ने कि fan fraternity भन्ने हो त्योसँग छ so genuinely भन्नु पर्दाखेरि when Pakistan were at the verge of being knocked out from this tournament, Pakistan supporters were die-hardly supporting their cricket players, die-hardly supporting their nation. I know Babar Azam was not being able to perform, and especially the 2 openers, I know Rizwan was not being able to perform. Despite of that, they were absolutely saying ki forms are temporary, class is the permanent one. And that is why they played magnificently in semi-finals, and like the partnership was absolutely out of box. I thought that like Pakistan ko 2 wicket to surely within 25 runs जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई sure थियो के म, and I was expecting that. But when that got to 100, and I was like, okay, that's the nail to the coffin. Yeah, you were exactly right. किनकि अब fallout has begun in Indian camp, you know. Now they are asking for Rohit Sharma captaincy बाट हटाउनु पर्यो, and it happens so fast, like 1 घण्टामै हुन्छ क्या अब. Now why is KL Rahul playing? You know, everything क्या अब यहाँ के भन्छ अब यसमा पनि आरक्षण टाइपको कुराहरू भइसक्यो, यो कोटाहरू भइरहेछ, यो सबै कुराहरू सुरु भइसक्यो. जबकि लगभग यही म्याच हुनुभन्दा अगाडि रोहित शर्मा वाज द बेस्ट क्याप्टेन फर देम. लाइक द फलोआउट हैज इट्स सो फार बियोन्ड हैन, कसैले इमेजिन पनि गर्न सक्दैन कि यति चाँडो यति कुराहरू टर्न हुन्छ भनेर. The only good thing that India did in this tournament was to, as per them, was to beat Pakistan. They should get they should get a trophy. You know, big trophy. Like so radical के भन्छ celebrations क्या एकैचोटी कहाँदेखि कहाँ पुग्यो. It was just the one game, हैन. You have a whole tournament to play. Just calm down for a while, हैन. If यदि tournament जित्यो भने त that match is nothing, हैन. So I was
तन्मय भट्ट थाहा छ तन्मय भट्टको सो हि मेक्स त्यो रोस्ट भिडियो मतलब मिम्सहरूमा चाहिँ रियाक्सन भिडियोज गर्छ अनि रिसेन्टली एउटा त्यो क्रिकेटको गरेछ क्या उसले बल गोइङ टु द सिक्स त्यो होल सिरिज नै गरेको छ अनि त्यो होल सिरिजमा मोस्ट अफ द 50% भन्दा बढी चाहिँ पाकिस्तानको क्रिकेट टिमलाई ट्रोल गरेको छ क्या सो हुन्छ नि फाइनलमा त पुगेर देखा खालको होइन फाइनलमा पुगेर देखा बल्ल बल्ल सेमी फाइनलमा पुगेको छस् भन्ने खालको क्या त्यस्तो खालको रियाक्सन क्या अनि आई वाज लाइक मैले त्यो हिजो बिहान हेरेको थिएँ अनि त्यसपछि आज इन्डिया हार्यो भने त दिस कन्टेन्ट विल बी अ गुड ट्रोल फर इन्डियन क्रिकेट टिम जस्तो मतलब इन्डियन फ्यान्सहरूलाई गुड ट्रोल हुन्छ यो भन्ने जस्तो भएको थियो नभन्दै दे लस्ट अनि आई डोन्ट नो वाइ होइन अनि किन हो थाहा छैन इन एभ्री टुर्नामेन्ट इन्डियन फ्यान्स एन्ड इन्डियन क्रिकेटर्स आर सो कन्फिडेन्ट द्याट दे विल रिच इन फाइनल फर्स्ट गेमबाट नै दे आर लाइक हुन्छ नि दिस इज आवर गेम क्या ओभर द टप कन्फिडेन्स अनि एन्ड इफ यु सी पास्ट 10 years इट हेज बिन 10 years द्याट इन्डिया हेभ नट लिफ्टेड यो आइसिसी एफिलिएटेड ट्रफी 10 वर्ष भइसक्यो अनि इन एभ्री टुर्नामेन्ट दे आर भेरी हुन्छ नि फर्स्ट गेम जित्छ अनि त्यसपछि पुरा जेकार हुन्छ होइन अनि त्यसपछि सेकेन्ड गेम हार्छ नो वरिज अनि त्यसपछि अलिकति क्रिटिसिजम बढी हुन्छ थर्ड गेम हारिसकेपछि अनि त्यो हुन्छ नि त्यो बिस्तारै बिल्डअप हुन्छ अनि वेन दे गेट नक्ड आउट अनि त्यसपछि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ यो आइपिएल बन्द गरो यो गर त्यो गर कमर्सियलाइज भयो एक्ज्याक्टली लाइक अब ठ्याक्कै यस्तै कुरा हिजो ड्रबेटले पनि भने नाउ इन्डियन प्लेयर्स सुड स्टार्ट प्लेइङ ओभरसिज टुर्नामेन्ट्स अल्सो भनेर मतलब लिग टुर्नामेन्ट्सहरू खेल्न जानुपर्छ भने वेयर वाज द्याट बिफोर दिस टुर्नामेन्ट होइन एक्ज्याक्टली कुनै पनि छैन क्या रिजनहरू नै छैन कि यतिकै हारेको एउटा हार्यो अनि त्यसको डिपेन्डेन्सीमा सबैको आफ्नो एजेन्डाहरू अब बुस टाइम भइसक्यो इट्स हुन्छ नि घरके शेर के अरे बनके के भन्छ नि त्यस्तै भइरहेछ क्या आइपिएलमा अनि मतलब एसियन कन्टिनेन्टमा खेल्ने हो भने चाहिँ इन्डियन प्लेयर्स आर लाइक गुड प्लेयर्स दे नो द गेम एक्ज्याक्टली तर वेन इट कम्स टु हुन्छ नि यो अर्को जस्तो युरोपियन पिच अर उसको एसियन्समा एसियन कन्टेक्स्ट भन्दा बाहिर आएर खेल्यो भने चाहिँ it's like they struggle really hard to understand the pitch and to understand the game as well. Yeah, त्यो पनि हो तर I think it shouldn't be like this much of a fallout के मतलब यति धेरै इश्यू भएको छैन yeah some players are going to retire and अब some players probably I think Virat might retire in 34 भइसक्यो अब यो त्यो बिचारा त्यसमा बिचारा लाग्यो his luck went on when But it was a good decision for him not to be captain. सबै प्रेसर घटेको जस्तो पनि भएन and it was good होइन but the thing was it was not a bad pitch for India also would highly depend on their spinning attack it was I think good and then it was a very interesting game किनभने they had Mohammad Shami होइन Bhuvneshwar Kumar peak of their bowlers I love those guys होइन but they were getting hit होइन and the commentary again goes and say Hardik Pandya was like tending his injury at that time and Bhuvneshwar Kumar was getting hit, Arshdeep Singh was getting hit, so they brought on Akshar Patel and after for 6 overs they said that Hardik Pandya should have been used more because of his injury he has not been used. Dude, your two fast bowlers are getting hit. Why? That's why he's changing into spinner. Why would you put Hardik Pandya in that way? You know what? I watched India versus Australia. यो के भन्छ वार्म अप म्याच अनि त्यसपछि द वे सामी बोल्ड त्यो गेममा त्यो लास्टको 4 विकेट्स जुन उसले लिएको थियो बाई सिइङ द्याट आई वाज रियली स्केयर्ड द्याट इन्डिया यो इन्डियनको बोलिङ लाइनअप र अनि ब्याटिङ लाइनअप चाहिँ क्लासको छ यो पालि जस्तो लागेको थियो तर सेम पर्फर्मेन्स चाहिँ वाज नट डेलिभर्ड यस्टरडेज गेम आई डोन्ट नो अब यो क्रिकेटमा चाहिँ के हुन्छ भने क्रिकेटमा इट्स अल अबाउट लाइक इफ यु नो द पिच भेरी नाइसली अनि इफ यु नो वेयर यु आर हिटिङ अनि
मलाई पहिला चाहिँ थाहा थिएन त्यो किन गर्छ भनेर अहिले चाहिँ मलाई थाहा भइरहेछ यो इफ यु नोटिस ब्याट्सम्यानहरूले चाहिँ पिचको डस्ट हुन्छ नि डस्ट यस्तो उठाउँछ अनि त्यसो यस्तो गरेर हेर्छ यु नो द्याट वाइ किन गर्छ भन्ने थाहा छ त्यो चाहिँ थाहा छैन है सो यस्तो गरेर चाहिँ त्यो धुलो जुन झर्छ नि सो दे चेक द विन्ड के सो त्यो विन्ड फ्याक्टरले पनि प्ले गर्छ नि त बल स्विङ हुनुमा सो द्याट्स द रिजन दे डिड अनि त्यो गर्दा रहेछ अनि त्यो अनुसार चाहिँ सर्ट सेलेक्सन गर्नको लागि के सो यति टेक्निकल गेम इट इज भेरी टेक्निकल होइन अब इन्डिया के भन्छ इङ्ल्यान्ड गेम त्यही छ बट Pakistan did on that match that was so incredible for me like the bowlers my disciplined ekdam disciplined like Naseem Shah was so good with his variations I know like there was no he took all the pace I know he put wide yorkers in sabai kura take gareko थियो and then they go to New Zealand side they were just pushing the pace like what के भइरहेछ भनेर नबुझ्यो कि दे आर पुटिङ 135 145 and they bring on more पेसर्स होइन जब कि हानिरहेको छ उनीहरूलाई होइन तर मैले गएर चेक गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूसँग राम्रो त्यो स्पिनर नै नभएको पनि हुनसक्छ क्या जस्तो सोधी ल्याएको होइन पछि सोधी ल्यायो विच वाज अलिअलि ठिकै लागेको थियो मतलब गेम अलिकति ब्यालेन्समा ल्याउँछ कि जस्तो भएको थियो तर उसले पनि पिडे खायो होइन तर त्यो स्पिनर हुन्छ नि त्यो क्लासको स्पिनरै नभएको जस्तो किनकि न्युजिल्यान्ड वेयर अल नोन बिकज अफ देयर अल राउन्ड फिल्ड पर्फर्मेन्स के टाढाबाट पनि बल हान्ने नि हो नि त यु नो यो के अरे ब्यान्डन मैकलम अनि यिनीहरू दे वर नोन फर देम फिल्डिङ होइन अनि यही क्याम्पमा पनि देयर आर प्लेयर्स हु आर लाइक गुड फिल्डर्स एज वेल तर वाट आई रियलाइज्ड इन लास्ट गेम कि तिनीहरूसँग छैन क्या स्पिनरै छैन त कहाँबाट ल्याएर गरोस् त बट तर स्पिनर नभएको पनि एउटा त कुरा हो बट लाइक दे सुड हेभ चेक द के भन्छ पाकिस्तान इनिङ्स के भन्छ बलिङ कसरी भइरहेछ भनेर क्या जब कि अहिलेको दुईटै गेममा त बिफोर लाइक फर्स्ट 5 ओभरमा त गेम सकाइ नै सकेको हुन्छ होइन जब उनीहरूले फर्स्ट ओभरमै उनीहरूले पिडाइ खायो नि दे सुड हेभ कन्ट्रोल द स्पिड क्या they kept on adding speed more and more when the pitch was not made for that pitch le ta speed ai magira thiएन नि त but they were giving it to them and I really like the jab Pakistan was bowling New Zealand was batting first and first ball भयो second ball like they appealed and out भन्यो and त्यसपछि it was not out third ball same pitch same line अनि सेम रिप्ले नै भएको जस्तो गरेर भयो एन्ड इट वाज आउट अनि त्यसपछि चाहिँ साइन्स आफरिदी फर्ममा छ होइन अनि अरू प्लेयर्सहरू एकदम फर्ममा डिसिप्लिन बलिङ गर्नेहरू छ पाकिस्तानमा पाकिस्तान इज नोन फर डिसिप्लिन बलिङ दिस गेम इज डन जस्तो लागेको थियो तर 150 माथि गइसकेपछि आई डोन्ट नो वाइ स्पेसली विथ एसियन टिम्स जब कसैले 150 कटाउँछ आई डाउट द्याट दे क्यान रिच होइन इट इज गोइङ टु बी अबभ एभरेज टार्गेट जस्तो लागेको थियो मलाई तर जस्तो 5 ओभर्स पावर प्लेको गेम वाज लाइक नो विकेट्स एन्ड 50 रन्स कटिसकेको छ अनि लाइक दिस इज इट पावर प्ले हेज टु जब कि ठ्याक्कै इन्डियाको कन्ट्रास्टमा चाहिँ लाइक both the teams played very well power play के भन्छ पाकिस्तान र इङ्ल्यान्ड दुईटैले they finished the game within the power play जब कि इन्डिया like took like last 5 overs and they hit there they had already won it was good interesting what do you think about the finals I think I being an Asian and considering Pakistan as my second favorite I would go for Pakistan me too I think and considering Babar and Rizwan's good form I think if I was a Pakistan fan I wish that England bats first I would wish for England to bat first MCG because no किनकि आफ्नो अगाडि टार्गेट भयो भने I think Pakistan will perform much better
Because if they have to put a target of 170, 175, then it gets a little bit tricky. तर हिजोको गेममा चाहिँ आई वाज हुन्छ नि extravagantly wanting India to be defeated. Yes, I wanted them to do. But somewhere in the corner of my heart, I was saying India will jitos kinabhane we could see India Pakistan in the final. Yeah. I never wanted that. I think one game is enough. And the issues that the game will have is so much bigger than what it had in the group match. The security issues and the violence issues. Fallout ko issue beglai ho, but the security issues would be so high at the time ko लागि. Yeah, especially after all this. Like मैले यो semi-final मा teams haru थाहा पाइसकेपछि चाहिँ all I had in my mind was either India Pakistan in final or England New Zealand in final. त्यो दुईटाको राइभलरी चाहिँ ठ्याक्क देखिन्थ्यो किनकि अब इन्डिया पाकिस्तान त तिनीहरूलाई त्यो चाहिएन राइभलरीको रिजनै चाहिएन न्युजिल्यान्ड र इङ्ल्यान्डको राइभलरीको रिजन दे वाज लाइक फाइनल्स अफ के अरे ओडिआईको फाइनल्सको रिभेन्ज त्यो सबै कुरा थियो सो या इट वाज अ गुड आई थिङ्क फाइनल्समा पाकिस्तान सुड विन पाकिस्तान डिजर्भ अ विन बिकज अनि के भन्छ त्यसलाई कोइन्सिडेन्टली चाहिँ 1992 को वर्ल्ड कपसँग ठ्याक्क मिलिरहेको छ क्या सो 1992 मा पनि पाकिस्तान लस्ट टु जिम्बाब्वे बट क्वालिफाइड 1992 मा पनि दे डिफिटेड न्युजिल्यान्ड एन्ड क्वालिफाइड फर द फाइनल एन्ड फाइनलमा पनि इङ्ल्यान्डलाई नै हराएको थियो 1992 को वर्ल्ड कप जित्दाखेरि सो लेट्स सी Yeah, but if I was in Pakistan, I hope that England bats first. I would really want England to bat first. Let's see. Tomorrow we will. Because England's batting lineup is so deep. Like it's very deep, you know. And you don't chase gardakari you don't want that batting lineup. You don't. They will hit you, you know. एउटा दुईटा wicket गयो पनि they will look for 50 to 60 runs in that 5 over, and that will cost you a big game. But we'll see. It's going good. We'll just hope the Asian team wins. अनि त्यसपछि Okay, talking about this, एउटा कुरा मैले अहिलेसम्म पनि हैन मैले क्रिकेट देखेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो but one thing I will never understand, what is umpire's call? So umpire's call is you are talking about after the review umpire. Yes, exactly. किन दिन्छ umpire's call भनेर चाहिँ? So umpire's call चाहिँ किन दिन्छ भने there is a 50-50 chance के. So त्यो बल चाहिँ लाग्न पनि सक्छ नलाग्न पनि सक्छ हैन. So त्यो बल माथिबाट फ्लाइट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ हैन. त्यो बलले बेलमा छोएर जान पनि सक्छ नजान पनि सक्छ. सो कसले चाहिँ त्यो अनुमान धेरै एक्युरेट अनुमान चाहिँ कसले लगाउन सक्छ त भन्दाखेरि अन फिल्ड अम्पायरले लगाउन सक्छ के. But they have so much technology अगाडि त मैले but like they have introduced this video technology way before football ever has हैन. But they should know by now कि जब लाइन पिच लाइनमा भइरहेछ हैन बाउन्स गइरहेछ र देखिरहेछ कि विकेट हानिरहेछ they still go back to the umpire's call. त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म पनि बुझिन कि why do it is किन जाने त्यो there's always like यही टुर्नामेन्टमा पनि there are different moments जसमा चाहिँ हुन्छ नि टेक्नोलोजी फल्टी देखियो जस्तै पाकिस्तान र बंगलादेशकै गेममा पनि साकिब उल हसनको त्यो विकेटमा हैन. I don't think that was technological fault. There was no reason for technology हैन. त्यो के भन्छ त्यो एम्पायर बसिरहेछ त्यो थर्ड एम्पायर उसको गल्ती हो नि हैन. Like everybody on the pitch के भन्छ त्यो field knew what happened and he didn't give it. same situation चाहिँ यहाँ इङ्ल्यान्ड र के अरे वेस्ट इन्डिज र अस्ट्रेलियाको खेल्दाखेरि मेट्रिकन स्टेडियममा भएको थियो यो वर्ल्ड कप भन्दा अगाडि त्यो गेममा हेर्न गएको थियो. अनि त्यसपछि सो सेम भएको थियो क्या सेम भएको थियो अन फिल्ड सबैले अन फिल्ड पिचमा. अनि त्यसपछि हामी अम्पायरले पनि ल यो नट आउट हो भनेर दे गट रेडी टु रिज्युम द प्ले. तर बिग स्क्रिनमा के आइदियो त आउट आइदियो. अनि मिचेल स्टार्क वाज अबाउट टु बोल. मिचेल स्टार्क वाज लाइक ओके भनेर उनीहरू सेलिब्रेट गर्न थाल्यो. हामी अन ग्राउन्ड बसेर हेर्दानीहरू पनि छक्क पर्यौं किनकि बिग स्क्रिनमा वी कुड सी द्याट इट्स नट आउट तर द डिसिजन वाज आउट. अनि इट वाज टु सकिङ. सो या टेक्नोलोजी लाइक यु सेड
क्रिकेटमा जतिको टेक्नोलोजी चाहिँ आइ एम नट स्योर तर अरू कुनै पनि स्पोर्ट्समा छैन क्या I think so too. हकाईदेखि लिएर बल ट्र्याकिङदेखि लिएर Yep. अनि एक्युरेट बल ट्र्याकिङ हुन्छ क्या क्रिकेटमा होइन टेक्नोलोजीमा क्रिकेट इज फार मोर बिहाइन्ड तर टेक्नोलोजीले नै गर्दाखेरि क्रिकेटको चाहिँ क्रिटिसिजम पनि धेरै भइरहेको छ क्या लाइक फर्स्टमै क्रिटिसिजम जस्तो फुटबलमै पनि when goal line technology was introduced or VAR technology was introduced, the question was this will consume the play time भन्ने चाहिँ कुरा आएको थियो नि त स्टप प्ले टाइम स्टप हुन्छ र फुटबल भनेको एउटा यस्तो गेम हो जुन चाहिँ एउटा पेसमा गइरहँदाखेरि कुनै पनि ब्रेक लाग्यो भने चाहिँ द्याट कुड बी द टर्निङ पोइन्ट फर द अदर टिम भन्ने कुराहरू भएको थियो अनि विच वाज ट्रुली अन्डरस्ट्यान्डेबल तर क्रिकेटमा चाहिँ के हुन्छ भने यु हेभ अ ब्रेक आफ्टर इच ओभर सो देयर इज नो निड टु वरी अबाउट लाइक हुन्छ नि ब्रेक टर्निङ पोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा despite of all that we have seen यो हकाई यो बच्चादेखि हामीले त हेर्दै आइरहेको र आजको दिनसम्म यो बल ट्र्याकिङ शुद्ध पनि एक्युरेट बल ट्र्याकिङ गरिदिन्छ क्या अहिलेको टेक्नोलोजीले अनि लाइक यु सेड अन कल अन अम्पायर्स कल चाहिँ किन राखेको होला जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ भने when the technology is not too sure जस्तो अन कल चाहिँ कस्तो गरिदिन्छ भने यो बलको आधी पार्ट होइन बलको आधी पार्ट चाहिँ स्टम्पमा लागेको छ र आधी पार्ट चाहिँ बाहिर छ भने चाहिँ द्याट्स अम्पायर्स कल किनभने त्यो चाहिँ अम्पायरले एक्युरेटली अन फिल्ड देख्न सक्छ भन्ने कुरा बट यु नो पहिला देखाउँथे बल के भन्छ आधा लागेको छ कि छैन भनेर चाहिँ होइन अहिले त त्यो देखाउने चलन पनि छैन अहिले त सिधै अम्पायर्स कल हो भन्ने बट द्याट्स एक्ज्याक्टली होइन यदि उनीहरूले होइन बलको यति भागसम्म पनि यसलाई लाग्छ भनेर डिटरमाइन गर्न सक्छ भने वाइ डोन्ट दे जस्ट टेक द स्ट्रेट कल होइन अब त्यो फेरि द अनदर इस्यु आउटसाइड पिच भयो भने इनलाइन पिच भयो भने आउटलाइन पिच भयो भने फेरि द्याट्स नट आउट विकेटमा लाग्यो भने दिस थिङ्स आर लाइक ओके किन बल अनि ओके एक्सप्लेन आज क्रिकेटिङ भइरहेको छ सबै धेरै होइन आउटसाइड पिच भएर विकेटमा लाग्यो भने आउट तर यही कुरो अफिसियल्ली के भन्छ थर्ड एम्पायरले दिनु पर्यो भने चाहिँ नट आउट वाइ इज द्याट होइन बल स्विङ भएर लाग्यो भने त लाग्यो सक्यो कहाँ नो होइन होइन मैले भन्न खोजेको चाहिँ के एलबीडब्ल्यू को केसमा भने हो कि एक्ज्याक्टली ओके एलबीडब्ल्यूमा जहिले पनि के थियो भने त्यो एलबीडब्ल्यू हुनको लागि त्यो जुन फ्रेम बनाएको हुन्छ नि यु रिमेम्बर पहिला पनि फ्रेम बनाएरै एलबीडब्ल्यू डिटरमाइन गर्ने गरिन्थ्यो नि त यो रिभ्यू सिस्टम नआउँदाखेरि पनि रिप्लेमा जहिले पनि त्यो फ्रेम देखाउँथ्यो सो त्यो फ्रेम देखाउनुको मतलब चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि इट इज नट बिकज ब्याट्सम्यान कहाँ छ भनेर हेर्नलाई रहेछ कि इट वाज अल्सो बिकज कि बल कहाँ पिच भइरहेछ भन्ने कुरा हेर्नलाई क्या होइन अनि वी डिड नट नो कि त्यो त्यो अन पिच त्यो बल बााउन्स भइरहेछ कि छैन भन्ने चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई हामीलाई थाहा थिएन होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ मलाई चाहिँ के थाहा पाएँ भन्दा त्यो लाइनमा चाहिँ बल पिच हुनै पर्छ अनफिल्डले पनि इफ अनफिल्ड अम्पायरले पनि कल गर्ने हो भने चाहिँ त्यो हेर्छ क्या उसले मैले त्यही भनेको ठिक छ उसले हेर्दाखेरि तर त्यो पिचमा नभएर पनि यदि बल स्विङ भएर विकेटमा लाग्छ भने त द्याट्स एन आउट होइन जग्गा पनि आउटै हो एन्ड हाउ इज द्याट आउट एन्ड वेन एलबीडब्ल्यू को केसमा चाहिँ त्यो नहुने कि एलबीडब्ल्यू को केसमा स्विङ कतिको भइरहेछ त हेर्न त हेर्छ होइन हेर्छ पनि विकेटमा लागेको पनि देखाउँछ क्या बट दे विल स्टिल गिभ यु अन अर आउट क्या बिकज द्याट्स नट पिचिङ इन लाइन भन्ने हिसाबले आई थिङ्क देयर आर सम यदि होइन सिम्पल मान्छेलाई क्रिकेट बुझाउनु छ भने इट टेक्स लिटल बिट अफ टाइम क्या होइन लिटल बिट होइन धेरै नै किनभने इन्डिया पाकिस्तानको गेममा नै नो बल हो कि होइन त्यो विकेटमा लागिसकेपछि बोल्ड भइसकेपछि 3 रन बाई दिने हो कि होइन बल डेड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कत्रो ठुलो कन्ट्रोभर्सी छ आजसम्म डिएल मेथड इन्ट्रोड्युस भएको वर्षौं भइसक्यो आजसम्म डिएल मेथड बुझ्न सकेको छैन मैले nobody could understand that like dual method is like the worst system in the whole sports history man okay like nobody understanding के भइरहेछ यो भनेर के ओके लेट मी टेल यु यो डिएल मेथड छ नि अहिले हामीलाई कस्तो क्रुअल लाग्छ नि डिएल मेथड हैन यु नो डिएल मेथड भन्दा अगाडि के थियो नो आइडिया सो क्रिकेट वाज डिटरमाइन्ड बाइ ब्रोडकास्टिङ टाइम रे के
होइन ब्रोडकास्टरले रुल गर्थ्यो अरे क्या अस्ट्रेलियामा सो ब्रोडकास्टरले यदि भन्यो कि 7 बजे गेम सकाउनुपर्छ तिमीहरूले भन्यो 7 बजे नै सकाउनु पर्छ अरे क्या पानी परोस् जे होस् होइन 7 बजे सकाउने गरिकन रिजल्ट निकालिदिन्थ्यो अरे क्या होइन अनि त्यतिखेर पानी पर्यो भने चाहिँ के गरिदिन्थ्यो अरे थाहा छ आइडियल ओभरहरू कटाइदिन्थ्यो अरे क्या सो आइडियल ओभर तिम्रो जति भयो यताबाट पनि कटाइदिने फर्स्ट इनिङबाट पनि कटाइदिने सेकेन्ड इनिङबाट पनि कटाइदिने क्या सो देयर इज अ भेरी फेमस साउथ अफ्रिका र अस्ट्रेलिया हो कि इङ्ल्यान्डको गेम नै हो क्या यो वर्ल्ड कपको गेम अनि इफ यु सी साउथ अफ्रिका वाज विनिङ द्याट गेम क्या स्योर जित्ने गेम 22 रन कति मात्रै बाँकी थियो होइन पानी परिदिन्छ अनि ब्रोडकास्टिङ टाइम चाहिँ 10 बजीसम्मको हुन्छ उनीहरूसँग अनि अल अफ अ सडन पानी पर्छ त्यसपछि टार्गेट 22 नै हुन्छ तर बल चाहिँ 6 के 6 बल्समा अनि द वर्स्ट थिङ इज जब त्यो अनाउन्स हुन्छ नि अनाउन्स भएको केही मिनटमै जब फिल्ड मतलब खेलाडीहरू बाहिर निस्किन्छ नि खेल्नलाई दे से देयर इज अ एरर इन अनाउन्समेन्ट अनि 22 रन्स टु विन फ्रम 1 बल गराइदिन्छ क्या बट द्याट वाज लङ टाइम अगो के होइन अहिले त्यो धेरै वर्ष अगाडि भएको कुरा हो अहिले तर अहिले तसम्म त यो रुल यति धेरै टेक्नोलोजी आइसक्यो दे सुड चेन्ज द्याट रुल होइन बिकज इट डजन्ट मेक सेन्स क्या किनभने होइन लाइक एउटा टिमले 20 ओभर्स ब्याट गर्यो दे मेक लाइक 170 होइन अब सेकेन्ड इनिङमा पानी पर्ने कन्डिसन छ अरे अब त्यही बेला भनिसक्यो 5 ओभरमा यसले यति हान्यो भने चाहिँ यिनीहरूको गेम जिताइदिने भन्ने हुन्छ क्या होइन त्यो हिसाबले यो कुरा यहाँ भयो क्या गेमै चेन्ज भइसक्यो नि त अब त मतलब सेकेन्ड इनिङमा त त्यो जे सोच थियो त्यो जब 170 यदि ठ्याक आफ्नो टार्गेट पोइन्ट पारमा थियो भने अब त्यो त 180 190 भास त भयो देन दे स्टार्ट हिटिङ होइन अनि विकेट जान्छ द्याट डजन्ट मेक सेन्स क्या अर्जेन्सी एकैचोटि आयो भने त कहाँबाट गेम हुन्छ भने by the time we publish this podcast we will be getting the winner क्या कि त पाकिस्तान जितिसकेको हुन्छ कि त इङ्ल्यान्ड जितिसकेको हुन्छ तर one thing I would like to suggest to ICC is like stop doing World Cup T20 World Cup yearly क्या just stop it look अब यो मेरो लागि सबभन्दा इस्यु हो क्रिकेट there are so few teams and they keep on playing each other every fucking time next year there is another World Cup होइन वर्ल्ड कपको भ्यालु तब हुन्छ जब मान्छेले 4 वर्ष अगाडि को जित्यो र अहिले को जित्न आँटेको छ होइन त्यो होस् न T20 वर्ल्ड कप अगाडि कसले जित्यो भनेर मलाई याद छैन अस्ट्रेलियाले जित्यो रहेछ ओके बेला के भयो भनेर इभन 20 अर्को 50 वर्ल्ड कप पनि थाहा छैन मलाई कसले जित्यो भनेर Exactly. So मैले भने नि त्यही हो क्या जस्तो देयर आर क्रिकेटिङ इभेन्ट्स गोइङ अन अल अराउन्ड द वर्ल्ड अस्ट्रेलियामा बिग ब्यास छ क्यारिबियन लिग छ इङ्ल्यान्डमा इङ्ग्लिस लिग नै छ अनि त्यसपछि इन्डियामा वा एसियन सब कन्टिनेन्टमा एसियन कन्टिनेन्टमा एसियन के अरे हाम्रो के आइपिएल होइन आइपिएल नै छ हाम्रो एभरेज प्रिमियर लिग छ होइन पाकिस्तानको पाकिस्तान प्रिमियर लिग छ सो वी हेभ क्रिकेटिङ इभेन्ट्स गोइङ अल अराउन्ड द वर्ल्ड एन्ड प्लेयर्स आर प्रिटी अकुपाइड एन्ड प्लेयर्स आर अर्निङ एज वेल अनि यो बिचमा देयर इज नट नेसेसरी अब हो जस्तो त्यो स्पिरिट चाहिँ मलाई 2000 एरा अर्ली 2000 एराको स्पिरिट राम्रो लाग्थ्यो क्या लाइक ट्रायङ्गुलर सिरिज होइन अनि त्यसपछि लाइक हुन्छ नि प्लेयर्स कमिङ टुगेदर फर कज होइन दुईटा हुन्छ नि इन्डिया भर्सेस वर्ल्ड 11 वा अस्ट्रेलिया भर्सेस वर्ल्ड 11 इन्डिया भेटरन्स भर्सेस अस्ट्रेलिया भेटरन भनेर त्यसरी खेलिन्थ्यो नि त्यो सिनेरियो चाहिँ राम्रो होला अदरवाइज आइसिसीले त्यस्तो टुर्नामेन्टहरू गर्दाखेरि वा त्यस्तो म्याचहरू गर्दाखेरि द्याट वुड बी अ गुड विल फर आइसिसी एज वेल नत्र त हरेक वर्ष वर्ल्ड कपको नाम दिएर नट गुड एक्ज्याक्टली होइन जब कि एउटै टिमहरू धेरै खेलि पनि हुन्छ देयर स्टिल होइन बोर्डर गवास्कर ट्रफी एसएसहरू हुन्छ होइन देयर लाइक सिरिज गोइङ अन लेट देम बी देयर होइन गर्दै गर बट वर्ल्ड कपको टाइमलाइन चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो क्या होइन अब 2020मा T20 छ 2023मा 50 वर्ल्ड कप छ होइन त्यो वर्ल्ड कपको भ्यालु त त्यहाँ घटिसक्यो नि पहिल्यै नै होइन हो
हरेक वर्ष के T20 हरेक वर्ष हरेक वर्ष भइसक्यो कसले जितिरहेको छ पनि थाहा छैन T20 खेले आइपिएल आएको आइछ आइपिएलको अझसम्म पनि मलाई त्यो के प्लेयर हरेक वर्ष चेन्ज हुने थियो अझसम्म पनि मलाई याद थाहा छैन किन हो त्यो नोबडी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट किनकि एउटै टिम बिल्ड भएको छैन उनीहरूको चेन्ज भएको यो गर्छ होइन त्यो कुराहरू छ खसी कप भयो क्या खसी कप नै भयो क्या यो हुन्छ नि खसी कपमा पनि त्यही खेलाडी हुन्छ होइन हरेक वर्ष त्यही खेलाडी हुन्छ हरेक वर्ष त्यो खेलाडी जहाँ पर्यो त खसी कप भयो वी डोन्ट वान्ट वर्ल्ड कप टु टर्न अन खसी कप अनि वर्ल्ड कप इज वर्ल्ड कप भ्यालु त हुनु पर्यो नि त एक्ज्याक्टली 4 वर्षसम्म ओ मैले जिते भन्ने फिलिङ त आउनु पर्यो नि त लुक एट फुटबल वर्ल्ड कप होइन हो फ्रान्स अहिले पनि होइन फ्रान्स अहिले पनि उफ्रिरहेको छ वर्ल्ड कप जितायो भनेर इभन के भन्छ 1996 मा 8 मा जितेको फ्रान्स पनि दे आर स्टिल ह्यापी होइन त्यो हुनु पर्यो नि त हो बिकज दे नो डिड समथिङ होइन अब हरेक 2 वर्षमा एउटा वर्ल्ड कप जितिरहेको हुन्छ यसको जित्या हो कि उसको जित्या भनेर मान्छे कन्फ्युज भइसक्यो हुन्छ सो कमिङ ब्याक टु यो अब टपिक निस्किहाल्यो फिफा वर्ल्ड कप सो नेटफ्लिक्स रिलिज यो एउटा सिरिज भनौँ कि डकुमेन्ट्री भनौँ कि त्यसलाई के भनौँ सो दे रिलिज दिस स्टफ कल्ड अनकभरिङ फिफा भनेर चाहिँ रिलिज गरेछ जसमा चाहिँ दे हेभ सोन हाउ सेप ब्ल्याटर वाज रेज्ड अनि हाउ द डाउनफल बिगेन भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ अनि भेरी इन्ट्रेस्टिङ I don't seriously if World Cup को बारेमा यो एपिसोडमा चाहिँ कुरा गर्ने इच्छा थिएन किनकि we have next episode like I think that will be little longer than because we have to go through it but Sepp Blatter himself said that it was a mistake. It was such a big error अनि एउटा यत्रो करप्सन एउटा के भन्छ वर्ल्डको सबभन्दा ठुलो अर्गनाइजेसन पनि यति धेरै करप्ट भइदियो कि लाइक एभ्री वान इज लाइक कन्फ्युज के अब सबैजनालाई ह्युमन राइट्स पनि भन्नु छ होइन सबैजनालाई मेस्सी र रोनाल्डो पनि हेर्नु छ इभन मेस्सी र रोनाल्डोलाई पनि ह्युमन राइट्स गर्नु छ तर उनीहरूलाई पनि वर्ल्ड कप खेल्नु छ यति प्रब्लममा पारिदियो कि अब त्यहाँ एन्टी गे इस्युजहरू भयो होइन लाइक so coming from त्यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री र यस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री कि जुन कन्ट्रीको चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट अफ इकोनोमी वा रेभिन्यू चाहिँ कतारबाटै आउँछ र मोस्ट अफ थर्ड त्यो नेपालको मोस्ट अफ द युथ वेन्ट अब्रड in FIFA stadium building projects and came back on the boxes पनि हो त्यो पनि रियालिटी नै हो तर यो सबै भनिरहँदाखेरि वा गरिरहँदाखेरि अब कति 12, 11, 10 दिन बाँकी हुँदाखेरि we are talking about boycotting World Cup. That is bullshit. For me that's like total bullshit. किनभने it took like 12 वर्ष अगाडि भएको डिसिजन हो यो हैन हजारौं सयौं मान्छेहरूले आफ्नो के भन्छ ज्यान गुमाइसक्यो यो प्रोजेक्टमा नाउ टु बोयकट देम इज उनीहरूको एफोर्टलाई उनीहरूको के भन्छ उनीहरूले जेको लागि काम गर्यो त्यसको भ्यालु नै हराएको जस्तो भयो हो किनकि त्यो भ्यालु त अब फर्केर के भन्छ मान्छे त गइसक्यो होइन जुन प्रोजेक्टको लागि उसले यत्रो गर्यो एटलिस्ट ठिकै उसको सम्मानहरू पनि वी हेभ टु डु इट होइन किनकि यदि सबै बन्द भयो भने त किन भयो त यो सबै भने मिनिङफुलै रहँदैन कि FIFA has to take a big blame for this. FIFA त्यो डकुमेन्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ फिफाको त्यो होल त्यो त्यति बेलाको त्यो टिम छ नि मजाले करप्ट भएको देखाइरहेको छ एक्ज्याक्टली देयर वाज अ ह्युज कन्ट्रोभर्सी आई थिंक सेप ब्ल्याटर जब त्यो आई थिंक यो भिडियो पनि छ होला दैट प्रैंकस्टर पुट अ पाइल अफ मनी अन के भन्छ पुरै पैसा चाल्ने दैट वेन्ट भाइरल फर बिकज दे वर सो करप्ट फर दैट टाइम एन्ड 12 years later they decide that was wrong there before then. I did not even know कि त्यो 18 र 22 को ड्र एकैचोटी भएको हो भनेर लाइक 2 year दुईटा वर्ल्ड कपको एकैचोटी उनीहरूले एकैचोटी ड्र भएको अनि फेरि कतारले इंग्ल्यान्डलाई हराएको बिडमा भन्ने त आई वाज नट स्याटिस्फाइड एट अल के
इङ्ल्यान्ड जस्तो इङ्ग्लिस टिमलाई चाहिँ कसरी हराउन सक्छ भन्ने आई थिङ्क मैले यदि भयो फिफाको कन्टेक्समा इभन युएफाको कन्टेक्समा दे डोन्ट वान्ट टु हेल्ड इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट्स इन इङ्ल्यान्ड बिकज जब लास्ट यो युरो कप भयो द सेक्युरिटी इस्युज दे ह्याड वेयर लाइक वर्स्ट जुन स्टेडियममा 58,000 मात्र क्यापेसिटी थियो त्यहाँ 65,000 को मान्छेहरू छिरेको थिए अनि आउटसाइड कन्डिसन्स वर इभन ब्याड होइन सो दे डोन्ट वान्ट टु टच इङ्ल्यान्ड रिगार्डिङ दिस कन्टेक्समा कि सो दे इङ्ल्यान्ड हेभ फेल्ड मल्टिपल टाइम्स यही कारणले कि देयर फ्यान्डम इज ट्रु के भन्छ हुलिगन्स नै भन्नु सो दे डोन्ट वान्ट टु टच द्याट एरिया कि अनि अन द अदर साइड रसिया युएस सँग हारेको बिडमा बट युएस गट द आई डोन्ट नो दे वर ट्राइङ टु यो यसमा पोलिटिकल कन्टेक्सहरू धेरै हुन्छ क्या धेरै नै हुन्छ बिकज दे वान्टेड टु कनेक्ट रसिया विथ द वर्ल्ड त्यो टाइममा एन्ड या लुक एट द्याट वाट ह्यापन होइन द्याट डजन्ट वर्क भनेर थाहा भयो ब्राजिलको इकोनोमी बढाउन खोज्दाखेरि खोजिरहेको भन्थ्यो लुक एट वाट ह्यापन साउथ अफ्रिका फिफा के भन्छ like they should realize that World Cup doesn't elevate the stature of a country for a long term. Key time ko लागि चाहिँ गर्छ but not for long term. That's what they need to realize this. And it's not only about हुन्छ नि reaching to the World Cup रहेछ क्या त्यो सिरिज हेरिसकेपछि त्यो ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो भन्ने देश रहेछ नि त अनि त्यो देश क्वालिफाई भइसकेपछि वाट ह्यापन टु देम भन्ने चाहिँ खतरा रहेछ क्या त्यो झन् त्यो फिफाले पाउनु पर्ने कुरा पनि काटिदिएको रे क्या उनीहरूको सो वर्ल्ड कपमा हुन्छ नि सो अकोमोडेसन पाउनु पर्थ्यो अरे फर एन एक्जाम्पल होइन त्यो अकोमोडेसनको सर्टेन पर्सेन्ट नै काटिदिएको रे क्या फिफाले बिकज दे वर आउट अफ मनी दे दिस थिङ्स होइन दिस थिङ्स सुडन्ट ह्यापन सिम्पल लाइक होइन बट दे किप अन ह्यापनिङ किनकि लाइक लास्ट ओलम्पिकमा जब मैले त्यो के भन्छ यो एथलिट बस्ने रुमहरू देखेँ ओके दे आर पेइङ यु सो मच फर दिस रुम्स ओलम्पिक्स इज मेरो विचारमा ओलम्पिक इज मोर करप्टेड किनकि दे डोन्ट गिभ यु एनिथिङ टु द प्लेयर्स होइन जबकि उनीहरूले लाइसेन्सिङ डिलमा बिलियनमा कमाउँछन् होइन सो बट त्यही कन्टेक्समा फिफा हेज डन मोर थिङ्स फर द फुटबल फ्यान्डम सो फिफाकै कुरा गर्ने हो र फ्यानकै कुरा गर्ने हो भने अल्दो नेपाल इज नट इन द फिफा वर्ल्ड कप नेपालको फिफा वर्ल्ड कप क्रेज इज अबभ द लाइन तर यो वर्ष चाहिँ फिफा वर्ल्ड कप हेर्न नपाउने जस्तो सिचुएसन चाहिँ नेपालमा रहेछ सो अल दिस प्रोसेस चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि सो दे अनाउन्स 500 रुपिज एक्स्ट्रा फर वर्ल्ड कप होइन अल अनि त्यसपछि एकजनाले गएर चाहिँ मुद्दा हालिदिएछ सो मुद्दा हालिदिएपछि चाहिँ अब त्यो मुद्दाको सुनवाई चाहिँ अस्ति भर्खर के भएछ त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ 500 रुपिज दिन नपाउने भनेर अनाउन्स गरेछ फर इन्टरिम टर्म होइन सो दिन नपाउने फर इन्टरिम टर्म भनेर टक्क अनाउन्स गरेछ अब त्यो अनाउन्समेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अब अर्को सेकेन्ड हियरिङ बाँकी छ त्यसको तर वाट मिडिया हब इज सेइङ कि जबसम्म यो अनाउन्समेन्ट हुँदैन तबसम्म वी विल नट ब्रोडकास्ट वर्ल्ड कप भनेर भनेको छ डोन्ट वरी अबाउट दिस थिङ्स किनकि एभ्रिथिङ विल बी सर्टेड त्यो त हो तर इट इज वेट तर मलाई सबभन्दा यो कन्टेक्स्ट चाहिँ मलाई एकदम लाग्यो लाइक नेपाल अझैसम्म पनि लाइक आई डोन्ट नो होइन हाम्रो लाइफ टाइममा त पुग्ला जस्तो लाग्दैन होइन मलाई होइन वर्ल्ड कपमा कहिले पनि लाइक तर मलाई मेन रिजन चाहिँ के लाग्यो भने वाइ डजन्ट नेपाल हेभ लाइक 8 to 9 months अफ अ लिग 8 देखि 9 महिनासम्म एउटा लिग हुनु भने एटलिस्ट मिनिमम त्यो चाहिँ पहिला सुरु गर्नु पर्यो एटलिस्ट क्या आई नो के भन्छ अब एकोमोडेसनको इस्युहरू होइन लाइक प्लेयरको पैसाको इस्यु सबै इस्यु हुन्छ होइन बट दे सुड जस्ट स्टार्ट के होइन फ्यान्डमहरू धेरै पनि छैन हाम्रोमा होइन बट इफ यु वान्ट रियली गुड प्लेयर्स एन्ड इफ यु वान्ट टु क्वालिफाई फर वर्ल्ड कप यु निड टु ह्याभ दोज के
ब्याकग्राउन्ड तर त्यो पहिला त हुने गर्थ्यो नि होइन 3-4 महिनाको पहिलाको लिग त I don't know what happened. This is so like के भइरहेछ भनेर चाहिँ मैले बुझ्न नसकेँ कि लाइक यु निड दोज प्लेयर्स होइन डु एभर वान्ट टु गो टु वर्ल्ड कप कि के भन्छ लुक इभन इफ फिफा इन्भाइट्स लाइक 100 कन्ट्रिज इन देयर ऱ्याङ्किङ होइन तब पनि पुग्दैन क्या तब पनि पुग्दैन लाइक दिस इज ननसेन्सिकलसम्म पुगिसक्यो क्या अब त यार होइन अब त गाह्रै छ भने you need to have a league that operates like 5 to 6 months at least. That's true. तर अब लिग पनि अब कस्तो भयो भने त्यही रङ्गशालामा त्यही त भने एकदम जियोग्राफिकल इश्यूज छ होइन स्ट्रक्चरल इश्यू धेरै कुरा इश्यू छ बट यु निड टु स्टार्ट क्या तर यो 2 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि होला नेपाल सुपर लिग भनेर एनएसएल होइन अनि इट वाज अ भेरी गुड लिग होइन त्यो छोटो 1 महिनाको लिग भए पनि एकदम राम्रो लिग थियो कि किनभने डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजन वाइज जियोग्राफिकली डिभाइड गरिदिएको थियो टिमहरू अनि त्यो टिम अनुसार त्यो टिममा चाहिँ खेल्नु पर्थ्यो अनि एकदम राम्रो पनि थियो क्वालिटीको लिग थियो कि शहीद स्मारक हेरिकन चाहिँ क्वालिटीको लिग गर्न सफल भएको थियो त्यस्तो खालको लिग चाहिँ एन्फाले गराउनु पर्छ अब त्यो सेकेन्ड सिजन एनएसएल गर्न सकेन एन्फाले अब्जेक्ट गर्यो अनि यो शहीद स्मारक लिगको क्लबहरूले अब्जेक्ट गर्यो के भयो अब अहिले हुनै सकिरहेको छैन त्यही त भने लाइक पोलिटिक्स यति धेरै चाहिँ स्पोर्ट्स सेन्टरमा स्पोर्ट्स सेक्टरमा घुसिसकेको छ होइन लाइक नथिङ केही भइ नै रहेको छैन क्या बरु केही होस् होइन जबसम्म प्लेयरहरू त्यही लाइक वाट दिस प्लेयर्स प्लेइङ फर आवर नेसनल टिम क्या होइन त्यही पुरानो प्लेयरहरू त हो नि तिनीहरू कहाँ ट्रेन गर्न जान्छ लाइक हो कुनै लाइक डिफ्रेन्ट आउटसाइड के भन्छ नेपालको क्लबहरूमा गएर अलिअलि खेल्छन् नट इभन इन द फर्स्ट टिम होइन फर्स्ट टिम त के भन्छ रिजर्भसम्म पुग्यो भने पनि द्याट विल बी अ बिग थिङ त्यहाँ खेल्छन् ट्रु एन्ड त्यसो नेक्स्ट जेनेरेसन कहाँबाट आउँछ त एन्फाबाट आउँदैन लाइक एन्फा हेज बिन ट्राइङ फर मेनी इयर्स जहिले कि त एन्फा कि त नेपाल पुलिसबाट प्लेयरहरू ल्याउने हो त्यो आएको त अरू त प्लेयरहरू नै आउँदैन क्या लाइक इफ यु डोन्ट हेभ अ स्ट्रक्चर होइन एउटा लिगै छैन भने खेल्ने के को लागि र प्लेयर कहाँबाट आउँछ भने स्काउट कसरी गर्ने स्काउटिङ त छ स्काउटिङ कसरी गर्ने स्काउटिङमा पनि आफ्ना नातावाद कृपावाद लाग्यो Such bullshit. All right, that's really हुन्छ नि गफ गर्न नचाहेको तर रियालिटी पनि हो भन्ने जस्तो खालको कुराहरू के नेपालको स्पोर्ट्स फ्याटर्निटीमा चाहिँ होल्ली एटोनोमसली एन्फाले फङ्सन पनि गर्न नट ओन्ली एन्फा न एन्फाले गर्न सकेको छ न क्यानले गर्न सकेको छ नोबडी होइन त्यो पोस्ट नै त्यो ठाउँ नै त्यस्तै हो कि होइन त्यो खोइ हामी बाहिर बसेर हेर्ने भावलाई हामीलाई त्यस्तो लाग्यो हो कि वा त्यो भन्छ नि मान्छेहरूले आफ्नो काम चाहिँ त्यति राम्ररी गर्न आउँदैन तर अर्काको काम चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर सजेस्ट गर्न आउँछ भनेर त्यो भएको हो कि हामीलाई तर हाम्रो टिम चाहिँ इट कुड अनि इट सुड ह्याभ बिन एकदमै अगाडि पुगिसक्नुपर्ने त्यो हुन्छ नि फिफा ऱ्याङ्किङमा 160 150 को ऱ्याङ्कमा भन्दा पनि आई वुड कन्सिडर नेपालको टिम हुन्छ नि 110-100 को लाइनमा क्या एटलिस्ट धेरै चाँडै पुग्छ होला हाम्रै लाइफ टाइममा पुग्छ होला भन्ने हाम्रो लाइफ टाइममा त हेर्दा सकिन आँटे जस्तो पनि फिल हुन्छ कहिले काहीँ ओके विल गेट इट लास्ट like this week we had a new Marvel release and Black Panther and stuff yeah and I think Wakanda forever Wakanda ke re Wakanda forever Wakanda that forever. Name was like पहिले's dog name you know but they had a big impact on but you know like Marvel has lost its touch it's not like before it's just I don't know, they are trying to everything that gets big tries to put in their agenda.
like we have to do these things and we have to do these things, and every film is like that from Marvel, and I was like, why? And you know that Chadwick Boseman passed away after Black Panther. Oh yes, right? yes. That was a huge deal, and the decision not to recast him, and everything about that film was wrong. It's a $250 million film. Yeah. Don't make us regret watching it. Okay. Talking about 200 millions, Adipurush is also going to remake their के भन्छ त्यसलाई? एउटा मात्र question छ त. How much is the budget going to be? 100 crore more. So it's gonna be biggest spendings in the history of Bollywood. त्यो त promotion अगाडि. Promotion agadi. So they said 500 crore teaser release गर्दा. 450 from 500. So about 100 plus गर्दैछ के त्यसमा. Where is the amount coming from? छाप्रा है. हैन मतलब आजकल त बक्स अफिस नम्बरहरु देखे भने म कन्फ्युज हुन्छु कि के भइराछ भनेर हैन, बट कहाँबाट कमाउँछ यत्रो पैसा? I think 100 crore भनेपछि they are going to make it from scratch जस्तो लाग्यो अब. They can't make it from scratch. त्यो त अब त्यो भएको VFX लाई दिनले अब उ के थियो रे हाम्रो वाइफाई को कनेक्सन लस हुँदाखेरि के डिभाइस हालेर बुस्ट मात्र गरे जस्तो फिल आउने, तर बुस्ट नहुने हुन्छ नि. त्यही they can do many things, but where are they going to recover this money from? They can do many things, but ultimately the result is box office मा चल्छ कि चल्दैन, घन्टी बज्छ कि बज्दैन भन्ने कुरा हो. And talking about box office, we also have 1-2 crore more, but I will try मलाई केही आउँदैन, but I will try to make a film. Give me 10 crore. मलाई त 1 करोड मात्रै पनि पुग्छ यार अहिलेको अवस्था. 1 crore त गाह्रै हुँदो रहेछ. Like you need to go like Christopher Nolan type. एकदम every week me and my wife we sit together and we think हामीलाई 1 million पर्यो भने हामी के गर्छौं, हामीलाई 20 million पर्यो भने हामी के गर्छौं, and I'm like somebody won like $3 billion. $3 billion in single ticket, single one game ticket ले जितेको थियो. And I'm like ओहो त्यसको त लाइफ सेट भयो $3 billion. अनि you know what, त्यो जुन पसलबाट त्यो टिकट बेचा थियो नि, सो त्यो मान्छेले अटोमेटिक 1 million जित्दा रहेछ के. Without tax. Without? I thought US had a big tax issue regarding this. Yes, but चिठा जित्नेले मात्र ट्याक्स तिर्नु पर्छ. सो चिठा जसले बेचेको हो नि उले चाहिँ खुद 1 million पाउँछ के. चक्कै 1 million. Congratulations to him also. Congratulations to him also. त्यसको like 50% tax हाने पनि 60% हाने पनि he's a billionaire. Life set man. Vinod Chaudhary. Who is Vinod Chaudhary? Vinod Chaudhary को लाइनमा आउँदा रहेछ के त्यति पैसा जित्यो भने चाहिँ. Vinod Chaudhary is a billionaire. Yes. He's in कहीं लेखा थियो हो नि Forbes को मा हो नि. वाइ बेचेर बिलियनर भयो यार मान्छे. Why was good? चाउ बेचेर. Why was good? चाउ बेचेर बिलियनर भएछ मान्छेहरु. अनि this week I'm very excited for another movie as well, which is Uchai. Oh, the Nepali context one. नेपाली कन्टेक्स्टमा बनेको, तर त्यो मुभी नेपालमा सुट भएको हो, तर the only celebs that came to Nepal were Anupam Kher, Boman Irani. Amitabh Bachchan did not. अनि त्यसपछि अनि अमिताभ बच्चनको बडी डबल आएको हो के. अनि अमिताभ बच्चनको बडी डबलबाट लिएर सुट गरेको हो. अनि अर्को भनेको अनुपम खेर पनि नाम्चेसम्म मात्र बस्यो. सो नाम्चे भन्दा माथि चाहिँ अनुपम खेरको पनि बडी डबल युज गर्यो. बट या यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दैट यार. किनकि दे आर ओल्ड हैन, ओल्ड पिपल के भन्छ ट्रेकिङ त्यो ट्रेल हेर्दा. यस, तर द वे दे आर प्रमोटिङ देमसेल्फ हुन्छ नि. ओहो वहाँ त इतना ठन्ड था भनेर प्रमोट गरिरहेको छ जुन त्यो चाहिँ. दे डिडन्ट इभन वेन्ट टु अ बेस क्याम्प. बेस क्याम्पसम्म पुगेको थियो. बेस क्याम्पसम्म पुगेको थियो नि तिनीहरू. बेस क्याम्पसम्म पुगेको थियो हैन त्यो उचाइको टिम. बेस क्याम्पसम्म पुगेको थियो हैन, थाहा छैन.
ओके थाहा छैन सी एक्सटर्नल भ्यूबाट पनि थाहा छैन भनेर हामीलाई भनेको छ हो र यहाँ आएको नि थाहा छैन मतलब नेपालमा आएको नि थाहा छैन ऑडियंस बोल सो सो युज द हेलिकप्टर त गो देयर एटलिस्ट हेलिकप्टर नै युज गरे हो ब्रो हेलिकप्टर नै युज गरे हो त्यो एउटा इन्टरभ्यू कपिल शर्माको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छ नि त हेलिकप्टर युज गरेको अनि हेलिकप्टरमा चढ्दाखेरि चाहिँ अनुपम खेरले स्ट्याचु अफ के अरे शिव भनेर त्यो हेलिकप्टर पाइलटले यस्तो गरेर लगेर होइन 1 राउन्ड लगाइदियो अरे तिनीहरूलाई यस्तो डर लागिरहेको बेलामा त्यस्तो गरिदियो भनेर सुनाइरहेको थियो अनि त्यो द्याट सोज नेपालीहरू कति जेनरस छ अब त्यो पाइलटलाई पनि के भयो होला न अनुपम खेर चढ्या छ होइन बोमन इरानी चढ्या छ परिणीति चोपडा चढ्या छ देखाइदिउँ नि त भनेर एक मार लगिदियो होला नि त एकजना हामीले चिन्ने मान्छे पनि छ त्यहाँ त्यो मुभीमा मैले चिन्ने स्कुल पढ्दाखेरि सलोना बजाचार्य भन्ने मान्छे चिन्दैन ओके उहाँ दिदी पनि हुनुहुन्छ Okay, that's good for them, but it's going to flop, like everything that Bollywood makes. Flop, bhandiyo ni. It's going to flop. Everything is going downstairs. Because के भन्छ फर्स्ट डेको अहिले नै प्रेडिक्ट गर्न सक्छ फर्स्ट डेको ओपनिङ 1 करोड to 1.5 करोडको हुन्छ त्यसपछि वर्ड अफ माउथ चल्यो भने चल्यो नत्र वे बुम तर द वे दिस बोयकटर्स भनौँ न अहिले बोयकट भन्नु कि कुनै कन्टेक्सहरू आजकल ओटिटीले यतिले खाइसक्यो कि लाइक यु लुक एट फोन भूत होइन क्लासमा लाइक मोस्ट अफ देम पिपल लाइक इट बट दे लाइक इट इन ओटिटी इफ इट कम्स इन ओटिटी भन्ने हलमा त होइन ओटिटीको लागि ठिक छ भन्ने जुग जियो भन्ने हेरे इट वाज गुड इन पार्ट्स like good in parts like comedy hit garदाखेरि it's good but then but त्यस्तै phone you know what I like Vivaran Dhawan for a reason because he's a good actor seriously भने he has the के भन्छ I like his Badlapur actually he was good in Badlapur October you know like these films but he goes and does this or commercial हुनै पर्ने फिल्महरु चाहिँ त्यहाँ गर्छ but when he comes to that acting हैन एउटा मोमेन्टहरु हुन्छ के then he took लिन्छ के उसले like when he's fighting with Kiara and he thinks that like he's not good enough you know those things that, like he does shine in places but I like I want to watch the video I'm really looking forward Pathan ko लागि I'm really looking forward because there's Shah Rukh Khan but I'm looking forward to Pathan because of John Abraham as well kinaki John I have always criticized him for his acting and his same kind of acting so I'm really looking forward kasto hunda rahecha John ko kinabhane I have seen him in Shootout at Wadala ani त्यसपछि Wadala हो Shootout at Wadala अनि त्यसपछि अरु त्यस्तै खालको मुभीहरु playing the gangster Butler House is I think one of his best it's just one of his best so I'm really looking forward to Pathan and his role in Pathan because Pathan by its name Shah Rukh Khan is playing on the negative side so त्यो जो नेगेटिभ हिरो हुन्छ नि भने सबैको बजेट एकैचोटि वात्त कसरी बढेको यार मतलब सबै अहिले त 100 करोड 200 करोड भन्दा तलको बजेटै बन्दैन when the film doesn't even look like त्यत्रो पर्ने हो भनेर महंगाई बाबा महंगाई you realize that also right सबै पहिला 100 करोड एकदम सजिलो गाह्रो हुन्थ्यो अहिले सबै बजेटै 100 करोड हुन्छ फिल्मको कन्टेक्स्टमा चाहिँ होइन ग्रोसरी गर्न जाँदाखेरि चाहिँ एकदम रियलाइज हुन्छ एकदमै रियलाइज हुन्छ कसरी भयो भन्नु अन्डाको $5 अस्तिसम्म त $3 मा दिइराथ्यो त $2 यहाँबाट त्यहाँ 200 करोड बढिसक्यो बट म त एकछिन नेपालमा छु जस्तो भइरहेको यो अस्ति काममा यस्तै कुरा भइरहेको थियो यस्तो महँगो भयो यस्तो महँगाई बढिरहेछ भनेर भन्नु थियो अनि त्यसपछि महँगाई बढेर के गर्ने तल बढ्दैन भनेर प्याट्ट भन्न आइरहेको यहाँ त सिस्टम हुन्छ भने जस्तो एनीवेज महँगाई सती सैया तो खूब कमाते हैं महंगाई डायन खाए जाते हैं भनेर पिछली लाइफ पनि
That was a good movie. That was People a like very movie good okay? movie. And I would the like to context repeat of- that again. That And was so very yeah, good. at last, any last words? Yeah. Sunday there's Pakistan New Zealand England final, but there's bigger event than that. UFC 281, baby. Yeah, we stacked. And I never watched Hyped. that. You are not. Yeah, you don't have. You don't know even the context, man. Yes, I am in WWE zone, होइन WWE zone, Undertaker, John That- Cena. Yes, it's Undertaker. different, but that era is gone for WWE. All the cool era, the kin era, थाहा छैन. but I will say one thing: Logan Paul. Logan Paul. Oh my god, what a fucking athlete there! Seriously, you know, I never expected those Paul brothers. I think कुनै अरू पडकास्टमा भनौँ, but they are just too good. राम्रै थियो अस्ति त्यो के अरे ऊ हेरेको थिएँ मैले Crown के अरे, Jewel. रोमन रेससँग खेलेको थिएँ के Oh, अरे. like I माथिबाट never टपबाट expected Logan Paul to do backflips and stuff, but he does it. You know? Like he's a 200-pound dude, like so easy. They're But good. yes, life sees no limit. And so Okay, yeah, having with that, said that, having said that, so we are almost at the end of this episode, and yes, it was a good talk about sports and film. I mean, regular pattern basically. So next week we will be back with good FIFA World Cup content, I guess. And we will have a good talk about who will win the World Cup. And हामीले पहिला पनि predict गरिसकेका छौँ कि it's England, Argentina. England, okay. Argentina to comment भनेर to win the World Cup this World Cup भनेर अनि FIFA EA Sports को त्यो उसले पनि अर्जेन्टिना नै प्रेडिक्ट गरेको छ अनि पास्ट 4 वर्ल्ड कपमा पनि उनीहरूले प्रेडिक्ट गरेको राइट भएको छ. सो इट्स अर्जेन्टिना अगेन. Paul the octopus can determine who wins the game. So yeah, either Germany or England will win. हाम्रो लागि चाहिँ. Respect to Paul the octopus. And yes, so yeah, let's come back next week. अनि तपाईहरुलाई के लाग्छ? Who will win the World Cup? Who will win the FIFA World Cup पनि तल कमेन्टमा लेख्नु होला. अनि who will win between England र पाकिस्तान त्यो पनि लेख्नु होला. अनि इन्डिया हार्दाखेरि कस्तो लाग्यो त्यो पनि लेख्नु होला. हामी नेपालीहरुलाई त त्यही रमाइलो लाग्छ हैन. So yeah, let's comment अनि let's tell who your views. So with that, we have come to an end of this episode. This is me, Bipin, and Vicky signing off from this 34th episode. We will see you on 35. त्यो चाहिँ हाम्रो one year को episode अलिकति हुँदैन होला. अलिकति हुँदैन. अलिकति हुँदैन. चल्छ नेपालमा बहुत चल्छ. So yeah, with that, we have come to an end, and we'll see you next week. Bye bye.